ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯାହା ମୁଁ କହିବି ସେଟା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭଏସ କାଢ। ହେଇଟି ଶୁଭୁଛି ନା ଦିଟା ପିଲାର ମା। ଆଉଥରେ ହେଇଟି ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି। ପୁଅ ବଡ ହେଇଗଲା। ନା ଆଉ ଟିକେ କମ ଜଷ୍ଟ ବାହା ହେଇଛ। ତମେ କି ଦେଉଛ ବୁଢୀ ହେଇକି ଭତ୍ତା ପାଇଲାଣି। ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଗବାନ କି ଶୀତ ହଉ। ବାସ୍ ଯିବା। हे गाइस जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो आज ब्लॉग वीडियो पूरा शीत महोत्सव स्टार्ट। तो 8 तारीख जेहेतु आज ब्लॉग वीडियो तो आप महोत्सव वीडियो देखिए कौन है कौन है। तो देखो वीडियो को एंजॉय करो। तो फ्रेंड्स एते गहली जे मत वीडियो करने निज मुह को देखापी मत जेहतु टाइम मिललानी तो से मुझे बैक कैमेरा जी हो जहाँ भी हो देखा चेष्टा करी। तो आम आसी पहुँच जाइए दारिंगबाड़ी शीत महोत्सव 2026 रे। तो जेहेतु 26 आसी पहुँची गलु देखला आसिक आग अपेक्षा 2025 अपेक्षा 2026 माहौलटा पूरा एकदम पूरा जमी जाइए। तो फास्ट दिन एत गहली देखिकी क्राउड देखी बहुत खुशी लगी। तो जहाँ हो सेकेंड तृतीय दिन फोर्थ दिन आज हूँ दारिंगबाड़ी शीत महोत्सव फास्ट दिन। तो आम दुकान बजार खाली देखुलु कंधमाल कौन कौन सब दुकान बजार पड़ी। तो देखिए बहुत खुशी लगुला। मन भल हुए आउ से मोमेंटटा भी सब दिन पई कैप्चर हेकी रही जाय। ताले सोमना कॉल को समस्त हसिबा एकाठी हसिबा। अच्छा जो माने हसिबे आज्ञा के गोटे हस वाला ताली आसी पारि तो गोटे जोर नॉइज आसी पारि बनी कम गोटे हसर स्वर भी टिके सुनदवा टिके हा हा टिके ऑडियंस को बोल सुनिया समस्त आगो खाली एंती करबे हा 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 टिके थरो ठीक अछि 3 2 1 लेट्स गो। हमें टिके साइलेंट सहिले से कहबे रेडी 3 2 1 गो। एमती हसबे आपण माने आगामी घंटे पर्यंत खाली घंटे जे हसबेनी एते हसबे जे से हसबु घर को पर्यंत पूरा आ जैकेट रो बटन जल्दी फाटी की बाहरी पड़िबो। सो प्रेजेंटिंग ऐसे मैडम क्वेश्चन मो जैकेट बटन फाटी गई ऐसे रेडी सर मो एक्स्ट्रा सेफ्टी पिन लगे के आछी। ओके नाउ प्रेजेंटिंग बिफोर यू द स्टार comedians of the state and about whom we can tell that the OZ creator, the influencer of the influencer. Without being late, I request all of you to please make a noise, guys. ठीक है, जोर noise आसिबा दरकार. The center of attraction. You guys are the heartbeat of the gathering, but they are going to make it a more amazing. Without being late, let's welcome the special attraction of the day, the comedian who shed the era ever on Hollywood industry. None other than the very talented Mr. Pragyan Shankar. जय जगन्नाथ। लो बोलो कि शीत आज्ञा ये शीत भितर भी आपण मैंने समस्त गीत देखुं नाच देखुं शीतटा को पूरा दूरे मु बहुत बहुत धन्यवाद देवी अधिकारी मानू जो मैंने ये सुंदर कार्यक्रम आयोजन कर जार ना हूँ शीत महोत्सव दारिंगबाड़ी। कि सुंदर मंच ता सहित टेंट ता सहित पल्लीश्री मेला ता भीतर आपण मान भाया सब स्वेटर पिंधा दर्शक समस्त को मो हृदय बहुत बहुत भल पाइला। आपण मान भावुथिबे हठात पुलिस ड्रेस रे ठीक काहे के आसी नाइ आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद देवी आमर अधिकारी माने जेमति कि आमर धीरज सार आमर तहसीलदार प्रीतिरंजन सार बीडीओ एवं कमिटी संतोष सार एवं आरआई सार दुर्गा बाबू तांको पाखरु मो परमिशन नै ये मंच को आसी आज्ञा गोटे चोर को मो ओडिशा सारा खोजुछि। आम डिपार्टमेंट बाहरी कड़ा सांगे सांगे आमर कमिशनर पुलिस डीजी सार फोन कले एठिकार एसपी सार जे चोरटा एई अंचल रे अछि काली 4टा सूट रो 3टा मफर रो 2टा ग्लोव चोरी कर सब शीत वर्ष से आपण मान एठु नै जा पई बसिछि आपण मान पाखे से थिबो
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଟାଣି ନେଇ ପଳେଇବ। ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ପୋଲିସ ଚାକିରି କଲାବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ହସା ହସି କରେ ବୋଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଷ୍ଟେଜକୁ ଡାକନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରବଚନ ଦେବେ, ଟିକେ କମେଡି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି। ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଚୋର ପଛରେ ଲଗାତାର ଲାଗିଛି। ତାକୁ ଯଦି ଧରିକିରି ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜୁଛି। ଥରେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୋତେ କହିଲେ ଟିକେ କମେଡି କର। କମେଡି କର ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ହସ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ, ସିଏ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ବାହାରେ। ଏବେ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନା ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ, କେଡ଼େ ବଢିଆ ଚେହେରା, କିନ୍ତୁ ସେ ମଫଲରରେ ଘୁରେଇ ଘାରେଇ ହେଇକି ରହିଛି। ସିଏ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହସଉଥିଲେ ହା ହା ହା। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ପାର୍କରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କୃତ୍ରିମ ହସ ହସୁଥିବେ, ଦେଖିବେ ବୁଢା ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ଯାଇକିରି ହୋ 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 ହା ହା ହା। ଆଜ୍ଞା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଡାକ୍ତର ମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ତଣ୍ଟି, ଆପଣଙ୍କର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଧମନୀ ରକ୍ତ ସବୁ ଏତେ ଜୋର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏ କଥାଟା ଆପଣ ସତ କି ମିଛ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସତ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ? ଜୋର ହଁ କୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା ହଉଛି ହସଟା ଯଦି ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥାନ୍ତା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସାରୁ ପିଆଜ କଖାରୁ ମାଛ ମାଂସ ଚିକେନ ଭଳିଆ, ଆପଣ କିଲେ ହସ ନେଇ ଆସିଲେ, ତାକୁ ଘରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସନ୍ତୁଳା କରିଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟିକିରି ଖାଇଦେଲେ, ତାପରେ ବାପ ପୁଅ ମା ଝିଅ ସମସ୍ତେ ବସି ହେ 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 କାହିଁ ହସୁଛ ନା? ଆଜି ଆମର ହସ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା, ହସ ଝୋଳ ହେଇଥିଲା, ହସ ଭଜା ହେଇଥିଲା। ଏଇ ହସେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ପ୍ରବଚନ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରବଚନ ଆରମ୍ଭ କଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ପାଖରେ ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲି। मेरे प्यारे भाई और भौणिया, उपस्थित गुरुजनिया, लघुजनिया, माँ और माउसिया, दादा और खुड़िया, अजा और आइया। हठात जने लोक हिंदी जानता, कहला एक चापड़ा दूंगा तेरा गालो बुलबुल के पड़ेगा। हिंदी बोलता है? ना बोधे हिंदी ठीक होनी, सागे सागे संस्कृत आरंभ कर मुँह छाड़िया लोक आरंभ करदेली। मित्र अत्र दिवस अत्यंत आनंददायक। तुम बस्या हम खड़ाया बोले संस्कृति भीतर कहीं हिंदी प्रोज गोटे संस्कृति बुढ़ा थिला, कहला आम आदि भाषा। मु सागे सागे कोई बेंगली करदेली, चेंज करदेली। आमार जेखेन दादा दीदी बसन आमको सबाई भल लगे, अति शीत है तथापि आमर मने दुख ना। बंगला लोक कहला ठीक रे बंगला कह। मु देखिली यही कथा कहया भितर एपटू अधे लोक उठी पड़ेली, एपटू पड़ेली, मझीरे धाड़िए लोक बस। मुझे ये माने ठीक लोक इंग्लिश रे कहले ये ठीक रही। सांगे सांगे आरंभ कर दे, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर एवरीबॉडी हियर, आई एम देयर, यू आर सिटिंग, आई एम ईटिंग, इट इज फैंटास्टिक। बोले हे मन इच्छा इंग्लिश को। तापर मु देखिली लोक उठी गले, उठी 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 लास्ट मु देखिली गोटे लोक से जमारू जाऊनी। मु कहले ए होची ठीक लोक। मो बापा कहले पुओ तो कथा 100 मूर्ख बरम न शुणु, किंतु गोटे पंडित जदि शुणिबो जानिबो से ठीक जगार तो कथा बाजु। मु भाबिली एई बोधे से पंडित। मु अनरोल हिंदी इंग्लिश ओडिया तेलुगु तमिल बंगला आया कही चलिली, से लोकटी उठिकी जाऊनी। सकाळ हो गला, बोले अरे भाई मो गला पड़गला, तू जाऊनु ना गोटे चटकन देवी गाल पचेदेवी। मु माइक वाला तुम सरिले मु माइकटा नहीं अलग प्रोग्राम जी तुम गपुच राति सारा उठ इठू। आज्ञा मु दौड़िकी से पड़े आसी। दर्शक बंधु आपण मैंने एत शीतरे एत सुंदर भाव में बसुँच, ताली मारे आपको कष्ट हो, तेणु मुझे अनुमति देदेली ताली बरम न मारतु, गाड़ी दिंतु ना। आपण शाड़ी राण आज्ञा यही पटे बहुत टोकालिया अच्छा, टोकालिया अच्छा टे चिल्ले दियो। हाँ टोका किसी अच्छा, यही पटे किसी मो बयसर लोक अच्छा चिल्ले दियो। ओह वेरी गुड। एडे सुंदर पुलिस मेला है, आरी भितर चोरटी अच्छी, सी एडे सुंदर चोर ताकू ताली मारे, हुड़ोली देवे, हरिबोल देवे, तापर से जाइए मंच उपरକୁ आसो। आपण जोरदार एक हरिबोल हुड़ोली ताली एका बेले दिंतु नाई, तथापि से आसी जुआई पुआ कि चाली।
ଆପଣ ମାନେ ବେଶୀ ଚିଲ୍ଲାଚିଲ୍ଲି କରନ୍ତୁନି, ସେ ଉଛଳ ଖାଇବ। ଗୋଟା ହଳଦିଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛି ଯେମିତି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଚଢେଇକି ଆଉ ଅସ୍ତି ଭକ୍ତି ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ। ବାଃ। বন্ধ করে মিউজিক। মামু নমস্কার। মামু ଓ ମାର ମାନେ କୋଉ ତୋ ମାନେ ତୋର କୋଉ ତୋ ମା କେମିତି ମୋର ଭଉଣୀ ହବ, ମୁଁ କେମିତି ତୋର ମାମୁଁ ହେବି କହିବି? ମୋର କୋଉ ଭଉଣୀର ପୁଅ ତୁ? ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଜି ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ଶୀତ ମହୋତ୍ସବରେ ମତେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍, ଏଡିଏମ୍ ସାର୍, ବିଡିଓ ସାର୍ ଏବଂ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପାଲା ବାଲା ଆସିନି, ସିଏ ପାଲା କରିବେ, ତୁ କଣ ପାଲା କରିବୁ? ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ହାଲୋଜିନି ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସତ ସତିକା କେତେ ମାଉସୀ ବସୁଛନ୍ତି, ହାଲୋଜିନି ମାଉସୀ କଣ ନମସ୍କାର? ସିଏ ନଥିଲେ ଆମକୁ କଣ କିଏ ଦେଖିପାରିବ? ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ସତ କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗେ ଲାଇଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚେୟାର ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚେୟାର ଉପରେ ଯେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପାଠ ସାଠ ଜମା ପଢିନୁ, ସାଡୁକୁ ମୋଚନ ଜାକି ହଉଛ କଣ? ତମକୁ ଶୀତ ହଉଛି? ତୋତେ ଧରିକିରି ନେବି, ଜାକି ହଉଛି। ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ। ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ? ଆଜ୍ଞା। କଣ କରିବୁ? ମତେ ପୁରା ଆମର ଜଳେଶ୍ୱର ବୋଲବମ୍ ସଂଘର ସବୁ ଟୋକା ମାନେ କାଢା ପେଇକି ତତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଇଏ ସବୁ ମୋ ପିଲା। ମିଛ କଥା। ଜଳେଶ୍ୱର ସଂଘ କିଏ ଚା ପିଉଛ ଅଛ? ହଁ, ସେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ସବୁ ଟୋକାଙ୍କୁ ତତା। ଯୁଆଡେ ଗଲା ସିଆଡେ ଦଳ ଲୋକଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖିଲା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗରମ ପାଣି କାଢା ଯାହା ଦରକାର ସିଏ ପୁରା ଯୋଗଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହଉ। ଇଏ ଶୀତ ମହୋତ୍ସବକୁ ସେ ପୁରା ଉଷୁମ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିହାତି ଶୀତ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ଆମ ବିଡିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା। କମ ଚାହା ତାଙ୍କର ବିକ୍ରି ହଉଛି, ଚାହା ଗୋଟାକ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 3 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 13 ଟଙ୍କା କଲେଣି। ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ପଛକୁ ଆସ। କୁଆଡେ ଯିବି? ମୁଁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ମାନେ ପରିମିଶନ ଦେଲେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବି। ଆଉ ପୋଲିସ ମାମୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେଠୁ ପଳାନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇଠି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଦେଖ, ଚାରିଆଡେ ଆମ ପୋଲିସ ବାଲା ସମସ୍ତେ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଦୋକାନ, କୋଉ ପଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, କୋଉ ପଟରେ ଗାଡି ରହିବ, କୋଉଠି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା, କୋଉଠି ପାଟିତୁଣ୍ଡ, କୋଉଠି ଝଗଡା। କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ଅର୍ଡରକୁ ଆମେ ମାନିକିରି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଠି ରେଡି ହେଇକିରି ସବୁ କାମକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଜଗିଛୁ ବୋଲିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି। ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହଉ। କୁଆଡେ କଣ ତମର କରୁନା? ମୁଁ ତ କହିଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବି, ତମେ ବେଶୀ କଥା ତ ବୁଝିବୁ। ଦେଖୁଛ ନା, ପାଇକ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିବି, ଶଗଡ଼ରେ ବୁଲେଇ ପୋବାଡି ଦେବି। ଅତି ମୁଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବି, ଇଏ ଆସିକି ଭାଷଣ ଦେବି। ତୁ କଣଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ କରେ? ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି, ନାଚିବି, ଡାଇଲଗ କହିବି, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆପଣ ମାନେ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କଣ ଗୀତ ଗାଇବ? ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ଗାଇବି, ହିନ୍ଦୀରେ ଗାଇବି, ତେଲୁଗୁରେ ଗାଇବି, ଓଡିଆରେ ଗାଇବି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାଇବି, ସବୁ ଭାଷାରେ ଗାଇବି। ଏତେ ଭାଷା ତୁ ଶିଖିଛୁ? କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଇଂଲିଶ ଗୀତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ତାପରେ ମୁଁ ଗୀତ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଚନା କହିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ରଚନା କରିବୁ। ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇବି, କାରଣ ଏ ଥଣ୍ଡାରେ ଆଉ କୋଉ ଭାଷାର ଗୀତ କାମ ଦବନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗାଉଛି। ହଁ ଗା। ଗୋଟେ ତାଳି ହଉଥିବ। 1 2 3 4 5 6। ଏବେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ ନା ଚୌକ ବସୁଛୁ? ଆରେ ଇଏ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଓଡିଆ ଗୀତଟା କଣ୍ଠରୁ ବାହାରିବ, ଇଂଲିଶ ଗୀତ ଅନ୍ତ ଉଜୁଳାରୁ ବାହାରିବ। କୋଉଠୁ ବାହାରିବ? ଅନ୍ତ ଉଜୁଳାରୁ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପୋଜିସନ ନଉଥିଲି। ଯିବା 1 2। ଯିଏ ବୁଝି ନ ପାରିବ ମୋ ଫୋନ ନମ୍ବର ନବ, ମତେ 8 ଦିନ ପରେ ପଚାରିବ। କାଇଁ 8 ଦିନ କଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ? ମୁଁ ଚୋରଚାରି କରୁଛି ନା, ଟାଇମ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ ଅଛି।
One, two, three. ସେଠି 6ଟା ବିଲୁଆ 3ଟା କୁକୁର ଅନେଇଲେ। କଣ ମୁଁ ଏମିତି ଖରାପ ଗାଇଲି କୁକୁର ଆଉ? ଅନେଇଲି? ଗାଇଲୁଣୁ ଖରା କଣ? ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଗୀତ ଗାଇବୁ ଯଦି ଇଂଲିଶ ଗୀତ ଗାଇବୁ କିଛି ନାହିଁ କେ କାଁ ହେଇ ଚେ ଚା ହେଇ କହୁଛୁ ଅନ୍ତ ବୁଝିଲାରୁ ଛାଡ ଇଂଲିଶ ହେଇପାରିବନି। ତମର ବୟସ ହେଇନି ମୋ ଗୀତ ବୁଝିବାକୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲା କୋଉଠି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତ ଆସି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝଲକ ଦଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୀତ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବାଜୁଥିଲା। ଭାଇ ଟିକେ ଟିକେ ଧରିବେ। କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଓ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ସକାଳ ପହରୁ ତୁମରି ଦୁଆରେ ଡାକି ଡାକି ନେଲି ସରି ଶୁଣିମା ହେଉ ଗୁହାରି ମଣିମା ଶୁଣିମା ହେଉ ଗୁହାରି। ଏଇଠି ଗୀତ ଥିଲା। ତାପରେ ଗୀତ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା। ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହଉ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟର ନଦୀ ତୀରେ ପାପର ତରୁଡାଳେ ଓଷା ବାନ୍ଧି ରହି ପକ୍ଷୀଟିଏ ପୁଣି ଜାଣିଛ କି ତାର ନାମ କି କହେ ତାକୁ ଚଳନା ପୁଣି କି କହେ ତାକୁ ପ୍ରେମ। ପୁଣ୍ୟର ନଦୀ ତୀରେ ହୋ 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 ହୋ। ଆମ ଟାଇମରେ ଗୀତ ଆସିଲା ପ୍ରେମିକା କାନ୍ଦୁଛି ଚୁଲି ମୂଳେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ବାଉଁଶ ବୁଦାଉ। ଏତେ ଜାଗା ଅଛି ଚୁଲି ମୂଳରେ କାନ୍ଦୁ। ଇରେ ଆମ ଟାଇମରେ ସବୁ ହିଟ୍ ଗୀତ ମାର୍କେଟକୁ ଆଇଲା। କଣ ଆଇଲା? ଏବେ ତ ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇଛି। ଏ ଲକ୍ଷକ ମାନି ମୋର ସୁନାବାନି ହାୟ 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 ଆଲୋ ତୁ ପରା ମୋର ଗଜ ମୁକୁତା ଲକ୍ଷକ ମନି ମୋର ସୁନା। ନା ତମେ ଟିକେ ଅଧିକା ବୋଧେ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଇଦେ। ତମେ ଭାଇ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ନେବିନି। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପୁଣି ଅଛି ଯିବା। ଲକ୍ଷକ ମନି ମୋର ସୁନା ବନି ଉପର ମୋର ଗଜ ମୁକୁତା ଲକ୍ଷକ ମନି ମୋର ସୁନା ବନି ଉପର ମୋର ଗଜ ମୁକୁତା।
ଆଜ୍ଞା ତୁ ତ ଗୀତଟା ଠିକରେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ନାଇଁ ତମେ କଣ ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ଅପରେସନ ହେଇଛ ରାତିରେ ଗୋଟେ କାଳିଆ ଚଷମା କାହିଁ ଦେଇଛ? ନାଇଁ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚୋର ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚଷମା ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯଦି କହୁଛୁ ମୁଁ ଖୋଲି ଦଉଛି, ମୋ କହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଡିଜେ 14 ପୁରୁଷ ଡିଜେ ଡିଜେ ଇଏ କଣ? ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଗୀତରେ ଟିକେ ଡିଜେ ପଞ୍ଚ ନହେଲେ ଆମ ଟୋକାଳିଆ ମାନଙ୍କର ଗୋଡ ଉଠିବ। ହେ, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଗୀତ ବାଜୁ ଡିଜେ ତା ମଝିରେ ପୁଣି ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହୁଛି ଡିଜେ ଗୋପାଳ। ସେ କିଏ? ସେ ମୋ ବଡାପା ପୁଅ। ଡିଜେ ଗୋପାଳ ଡିଜେ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ସେ ପୁଣି କିଏ? ସେ ମୋ ଦାଦା ପୁଅ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ କହିଲୁ? मला डीजे नहले हबनी। आगे आपण माने दुर्गा पूजा रे देखितेबे दुर्गा माँ भसाणी रे अलगा टोली रे जाउतेबे, महिषासुर अलगा टोली रे जाउतबो। जेतबेले डीजे बाजुची महिषासुर रो अवस्था कोन होउची? एते बड़ राक्षस आज काली का लोक ताको पूरा पाने दे दउचंती। महिषासुर रो गेटअप टा एई भलिया। ହେ, ଟିକେ ଡିଜେ ବଜେଇଲେ ଦେଖିଆ, ଟିକେ ଡିଜେ ବଜା, ମହିଷାସୁର କଣ ହଉଛି ଦେଖିଆ। पूरा टोली रे जाउती डीजे बाजू। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମହିଷାସୁର ଛଟପଟ ହଉଛି। ठीक नई पाखरे पहुंचला लागू ता लिभर गଳି पड़ दो। ହଁ, ଏତେ ଜୋର ହଲିଲେ ସବୁ ବଳି ପଡି ଖାଲି ଛଣ ବିଡାଟା ଥିବ ଯୋଉଟା ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଆଉ। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାସେଟ୍ ଥିଲା। ହଁ, ଆଚ୍ଛା କ୍ୟାସେଟ୍ କୋଉ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଟିକେ ହାତ ଟେକ। କ୍ୟାସେଟ୍ ସେତେବେଳେ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ କ୍ୟାସେଟର ସବୁ ସୁପର ହିଟ୍ ଗୀତ ବାଜେ। ତୁ ଚାଲି ଯିବୁ ହଁ, ତୋ ଶାଶୁ ଘର ଫୁଲର ସବାରିରେ ମୁଁ ଚାଲି ଯିବି ସୁରାଟକୁ ମୋର ନିଧିଆ ଭାଇ ଝିଅ ସାଥିରେ। କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟା ସେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବିରହର ଗୀତ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଛାଡି ପଳେଇଥିବେ ସେମାନେ ଏଇ ଗୀତକୁ ଲଗେଇକିରି ବହେ କାନ୍ଦିଦେଲେ ତାଙ୍କ ମନ ବୋଧ ହେଇଯିବ। ତୁ କହୁଛୁ ସିଏ ଯିବ ତୁ ସୁରାଟକୁ ଯିବୁ, ସିଏ କୋଉଠି ଯିବ? ମୋ ରାଗ ଚିଲ୍ଲା ତମେ ଲେଖିତ ସିଏ ଯିବ ବାହା ହେଇକି ଇଏ ଯିବ ମଶାଣି କି, ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସୁରାଟ କରିଦେବି। ମାନେ ସେ ଗୀତକୁ ତୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଲୁ? ହଁ କଣ ଲେଖିଲୁ? ତୁ ଚାଲି ଯିବୁ ତୋ ଶାଶୁ ଘର ଆମ୍ବାସେଡର କାରରେ, ମୁଁ ଚାଲି ଯିବି ସୁରାଟକୁ ମୋର ନିଧିଆ ଭାଇ ଝିଅ ସାଥିରେ। ଏ ଗୀତ ଧର ଟେପ୍ ରେକର୍ଡରେ ବାଜୁଛି, ମୁଁ ଦାଢି କାଟୁଛି, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ ଗୁରେଇ ହେଇଗଲା। ଗୁରେ ହେଇଗଲା। କେମିତି ଶୁଭିଲା? ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଚାଲି ଯିବୁ ତୋ ଶାଶୁ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ ଗୁରେ ହେଇଗଲେ ଏମିତି ଶୁଭେ। ଫୁଲର ସବାରିରେ ମୁଁ ଚାଲି ଯିବି ମଶାଣିକୁ। ଯେମିତି ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ ବାନ୍ତି କରୁଛି। ସେଠୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ୍ତ ଜଳିଲା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଟିକେ ବାଡେଇ ବୁଡେଇକି ବଜେଇଲି, ଆଉ ଥରେ ବାଜିଲା, ସେ ସ୍ପିଡ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଫରୱାର୍ଡ ଚାଲିଲା। କେମିତି ଶୁଭିଲା? ତୁ ଚାଲି ଯିବୁ ତୋ ଶାଶୁ ଘର ଫୁଲର ମୁଁ ଚାଲି ଯିବି। ତୁ କାଇଁ ଏତେ ଗୁରେ ଗାରେ ହଉଛୁ? ଯେମିତି ନାଗିବ 300 ବାତୁଡି ପଶି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସିଡି କ୍ୟାସେଟ୍ ବାହାର କଲେ। ସେଇଟା ବଢିଆ। ବଢିଆ ନା? ଚକୁଳି ପିଠା ଭଳିଆ ପକେଇ ଦେଇକି ତମେ ତାଙ୍କର ବସିଲ, ସେ ତାର ଗୁରୁ ଗୁରୁ ହେଇ ବୁଲୁଥିବ, ତମେ ଗୀତ ଶୁଣୁଥିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ତାର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ମନେକର ଗୀତଟି ହେଲା ନାଲି ଫରକ ବାଲି ତୋର ଦେଖି ସାଇଲି, ନାଲି ଫରକ ବାଲି ତୋର ଦେଖି ସାଇଲି। ଯେମିତି 300 ବୁଢୀ ଲୋକ ବସି ଚୁମା ଦଉଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖେଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେନଡ୍ରାଇଭ ଆସିଲା, ଏଡିକିଟି ମୋରି ଭଳିଆ ଗେଞ୍ଜି ଦବ 200 ଗୀତ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁକରି ସାର୍ ଏଇଟା ଅଧିକା ଖରା କାଟୁଛି, ଭାଇ ଏଇଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କର। ଖରା ନୁହଁ, ସେଇଭଳିଆ ଲାଇଟ୍ ଦିଆ ହେଇଛି।
ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ଆମକୁ ତୋ ଭଳିଆ ଚୋରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେମିତିଆ ଲାଇଟ୍ ନହେଲେ କେମିତି ହବ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆଉ କଣ ପଚାରିବା କଥା? ଆଉ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏତେ କଥା ଯଦି ତୁ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ପାଠ କୋଉ ଯାକେ ପଢିଛୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ଶୀତ ମହୋତ୍ସବରେ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ଆମ ବ୍ଲକ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ 1 ନମ୍ବର ଟପ୍ପର ଗଧ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯୋଉ ଭଳିଆ ସେ ମାନେ ପୁରା ଫୁଟେଜ ଖାଇକିରି ଯେମିତି ବାଡେଇ ପିଟେଇକିରି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇକିରି କହିଲା ବୋଧେ 1 ନମ୍ବର ଟପର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲା। ନା ମୁଁ ମିଛ କାହିଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ପାଠ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଥିଲା। ପାଠ ଡେଞ୍ଜର? ସାର୍ ବି ଡେଞ୍ଜର ଥିଲେ, ଭୟ ଲାଗେ। ସେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ ଲାଗେ। ତାଙ୍କର କଥା କଥାକେ ଅହଂ ଆବାଂ ବୟଂ ଟିଂ ଟାଂ ରିଂ ରାଂ ଅହୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜିଭ ବଳି ପଡିବ। ମତେ ଥରେ କହିଲେ ପ୍ରଜ୍ଞା ହା, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ହା। ସଂସ୍କୃତରେ ଉତ୍ତର ଦେଲୁ ଆଉ। କହିଲେ ପୁରୁଷ କେତେ ପ୍ରକାର? ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ପୁରୁଷ 3 ପ୍ରକାର, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ଏଇ ସେଠି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ରାତିରେ କିଏ ଗୋଟେ ମାଡି ହଉଛି କାଳ ପୁରୁଷ। ଆମର ଦୀପାବଳିରେ ପିଣ୍ଡ ପଡେ 14 ପୁରୁଷ, ଆମ ଗାଁରେ 80 ପୁରୁଷ, ଆମ ସ୍କୁଲରେ 60 ପୁରୁଷ, ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି 3 ପୁରୁଷ? ଆବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର। ତୁ ଯଦି ପୁରୁଷ ଏତେ ପ୍ରକାର ଜାଣିଛୁ ତାମାନେ ବଚନ ବିଷୟରେ ତୋର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ହଁ, 1 ବଚନ, 2 ବଚନ, ତୃତୀୟ ବଚନ, ଅମିତାଭ ବଚନ, ତା ପୁଅ ଅଭିଷେକ ବଚନ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବଚନ, ହଁ ଇକାରେ ଆକାରାନ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ଇଏ ପୁରା ଗ୍ରାମରକୁ ଘୋଟିକିରି ପିଇ ଦେଇଛି ବାଟିକିରି ଆଉ। ଆମ ଗାଁରେ ଇଂଲିଶ ସାର୍ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ତମେ ଏଭଳି ଏବିସିଡି ଡାକିବ, ତମ ଡକାରୁ ମୁଁ ଜାଣିବି ତମ ବାପା କଣ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲିନି, ମାନେ ପିଲାମାନେ ଡାକିବେ ଏବିସିଡି, ହଁ। ପିଲାଙ୍କ ବାପା କଣ କରୁଛି ଜଣା ପଡିଯିବ। ଗୋଟା ପିଲା କଲେ ଡାକିଲୁ, ସେ ଡାକିଲା ଏ ସି ଇ ଜି। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ଗାଧେଇବାକୁ ପଳେଇଲେ? ସେ କହିଲା ମୋ ବାପା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଧେ ରଖୁଥିଲା ଅଧେ ଛାଡୁଥିଲା। ଯା ଶୁଣା କଣ କହିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲେ ତୁ ଡାକିଲୁ, ସିଏ ଡାକିଲା ଏ କୁ ଆଣ, ବି ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁବ ବରକଳି ପକା, ସି କି ନଈ ନଈ କି ନିଅ। ବାହାଘର କରୁଥିଲ? ତା ବାପା କର୍ମକାଣ୍ଡ କର। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲେ ତୁ ଡାକିଲୁ, ସିଏ ଡାକିଲା ଏ କିଲୋ 60, ବି କିଲୋ 50, ସି ପଚିଗଲା ପଚିଗଲା। ଏଇଟା ବୁଝିଗଲା। ବାପାଙ୍କର ଶାଗ ଦୋକାନ ଥିବ, ପରିବା ଦୋକାନ। ଆଉ କେମିତି ପିଲା? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲେ ତୁ ଡାକିଲୁ, ସିଏ ଡାକିଲା ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଏ ମାନେ କୁନି କୁନି ସି ମାନେ, କୁନି କୁନି ସି ମାନେ, ମଞ୍ଚାସୀନ ବି ଆଉ ଡି, ଏବଂ ଯୋଉ ଇ ଆଜି ଏ କଥାରେ ପଡି ଏ ଅଞ୍ଚଳର କାମ କରୁନି, ମୁଁ ଜି କୁ କହିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜେଡ୍ ର କାମ କରିବି। ବୁଝିହେଲା। ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଏମିତିଆ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ପାଠ ପଢା ତୋର ଚିତ୍ର ହୁଏ? ଚିତ୍ର ଡ୍ରଇଂ? ଆପଣଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ହୁଏ? ଇଂରାଜୀ ହୁଏ। ହଁ। ବାପାକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କହନ୍ତି? ଫାଦର। ବୋଉକୁ ମଦର। ଭଉଣୀକୁ ସିଷ୍ଟର। ଗାମୁଛାକୁ ଚାଦର। ଦେଖ ଗାମୁଛାକୁ ଚାଦର। ନା ଗାମୁଛାକୁ ଶାଲ କହନ୍ତି ବୋଧେ। କଣ ତମକୁ ଛାଡ, ମତେ ତ ତୁ ଇଂଲିଶ ପଚାରିଲୁ, ମୁଁ ଟିକେ ତତେ ଇଂଲିଶ ପଚାରୁଛି। ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ବୋଉକୁ ଇଂଲିଶରେ ମଦର କହନ୍ତି, ହଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ହଁ। ସେ ମଦରକୁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମମ୍। ମମି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମମି, ତା ଭିତରେ ଜଣେ କିଏ କହିଲାଣି ଓ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ବୋଉକୁ ମମ୍ କହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ମତେ କହ ତୋର କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ହଁ। ମଦରକୁ ମମ୍ କୁହାଗଲା, ହଁ। ବା ମାକୁ ମମ୍ କୁହାଗଲା, ହଁ। ମାର ବଡ ଭଉଣୀକି ଇଂଲିଶରେ କଣ କୁହାଯିବ? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ଆମେ ଲୁଗା ଦୋକାନ ଗଲେ କହୁନି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଇଜର ଗୋଟେ ଲୁଗା ଦେଖା। ତା ସାନ ଭଉଣୀକି ମିନିମମ୍। ମଝିଆ ଭଉଣୀକି ମିଡିୟମ୍। ଆଜି ଆଣ୍ଠ ହଉଛି ଆଣ୍ଠେଇୟମ୍। ଯେ ପେଟ ହଉଛି ପେଟିୟମ୍। ଯେ ଦୌଡୁଛି ଦୌଡ଼ିୟମ୍। ଯେ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗିୟମ୍। ଯେ ଗେଡା। ଆପଣ କଣ ମତେ ଇଂରାଜୀ ପଢେଇବେ? ତୁ କହୁଛୁ ପାଠ। Oh, you silence, it is not that. What about thinking, not personal? ଭାବୁଛୁ ଏଠି ସବୁ ଗଜମୂର୍ଖ ଅଛନ୍ତି। ରାମ ଯାଏ କଣ କହିଲୁ? ରାମ ଯାଏ, ରାମ ଇଜ ଗୋଇଂ। ରାମ ଯାଉଅଛି ହେଲେ ରାମ ଇଜ ଗୋଇଂ। ରାମ ଯାଏ ମାନେ ରାମ ଗୋ। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ଭଲ ପାଠ ପଢିଛି। ଆପଣ କାହିଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ତତେ ବାନ୍ଧିକି ନେବି, କାରଣ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶୀତ ମହୋତ୍ସବରେ ତତେ ମୁଁ ପାଇଛି। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ଯୋଉ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଙ୍କୁ ମୁଁ ପୋଲିସ ବୋଲି ଭାବୁନି, ଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ନିହାତି। କାହିଁକି? ତମେ କେମିତି ସାଇଟରୁ ଦେଖାଯାଉଛ ଜାଣିଛ? କଣ? ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଜଗର ଆସି ଠିଆ ହେଇଛି।
ମିଛ କହୁନ ଏଠି ଲୋକ ସବୁ କହିବେ ତମେ ଏତେ ବେଜିତ କରୁଛୁ ତମେ ପଛରେ ତମ ପେଟ ଆଗରେ ଏତେ ପୋଲିସ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଚାଙ୍ଗା ଦେଖିବାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ତମେ ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପୋଲିସ ଭାଇ ମାନେ ଚାକିରିରେ ଜଏନ କଲା ବେଳକୁ ଚାଙ୍ଗା ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ଆସିକି IIC ହେଇଯିବୁ ସେତେବେଳେ ପେଟଟା ଆମ ଆଗରେ ନ ରହିଲେ ଆମ ଚାକିରିର ମୂଲ୍ୟ କଣ ଅଛି? ସାର୍ କାହିଁ ବେକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାଠ ପଢାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଏବେକା ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବିବେ ଗୋଟେ ଓଟ ବହି ନେଇକି ଯାଉଛି ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ସେଇଠି ଯାହା ପଳେଇ ବଳି ପଡିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଓଟ ଯାଉଛି ଆରେ ମୂର୍ଖ ଆମେ ବା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲ ସେତେବେଳେ ବହିପତ୍ର ବହୁତ କମ ଥିଲା ଏବେ ହୋମୱାର୍କ କ୍ଲାସ ୱାର୍କ ତାପରେ ଦିଦିଟା ଖାତା 10-10ଟା ବହି ଯଦି ସେତିକି ବହିପତ୍ର ଖାତା ନ ଦିଆହବ ତାହେଲେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ 700 800 900 1000 ଟଙ୍କା ନେବେ କେମିତି? ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲି ମୋର ପାଠରେ ଅଧିକା ମାର୍କ ରହୁଥିଲା କୋଉ ପାଠରେ? ମୋର ଭୂଗୋଳରେ ମୋର ସବୁଥିରେ ଟପ୍ ରହୁଥିଲା ସାର୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଥରେ ସାର୍ କହିଲେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ କଲ ମୁଁ ସବୁଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି ସାର୍ କୋଉ ଚିତ୍ର କରିବି ନା ଗୋଟେ କୁକୁର 3 କିଲୋ ମଟନ ଖାଉଛି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ କୁକୁର ଚିତ୍ରରେ ଭୋକିଲା ସାର୍ କହିଲେ ଦେଖେଇଲୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ କରିନଥିଲି ସାର୍ କହିଲେ ଇଏ କୁକୁର କାହିଁ ମଟନ କାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଭୋକ ହେଲା ଖାଇକି ପଳେଇଲାଣି ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡେ ଆଚ୍ଛା 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 ତୁ କୋଉ ଜାଗା ପାଠ ପଢିଛୁ? ମୁଁ ଟୋଟାଲି ହଉଛି କୋର୍ସ BA ସିପିଡି କଣ ସିପିଡି ଆଜ୍ଞା BA ଜାଣିଛି MA ଜାଣିଛି BTech ଜାଣିଛି BCom ଜାଣିଛି BSc ଜାଣିଛି ସିପିଡି କଣ? ସିଗାରେଟ ପିଏ ଡେଲି ମଣିଷ ନା କୁକୁର ଏମିତି ଭୁକୁଛି ତ ମଣିଷ ନା କୁକୁର ବେ ଚୋପ ସିଧା ରହ ତ ପାଟିରୁ ଗୋଟେ କଣ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ ଛାଡ଼ିଲୁ ଆଉ ଥରେ ପୁରା ମଦ ପିଇକି ରହିଛି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଏତେ କାହିଁ ଗପୁଛୁ ସତ କଥା କହ ସେଇଟା ଖାନା ସେଇଟା ଖାଇଲେ ବି ତ ବାସ୍ନା ଯିବନି ତୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପିଇଛୁ ତୁ ଟୋଟାଲ ଏଠି ଯାହା ଖାଇଲେ ବି ହବନି ପୁରା ଭକ ଗାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏପଟ ସାଇଡରେ ମାନେ ଯୋଉ ବଜଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୋଧେ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସତ କହ କେତେ ପିଇଛୁ? ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋର୍ସ କରିକି ଆଇଛି କଣ? MPD ସେ ପୁଣି କି କୋର୍ସ? ମଦ ପିଏ ଡେଲି ମଦ ପିଏ ଡେଲି ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଧରା ପଡିଲା ଆଉ ସାର୍ ପିଇବି ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ପିଉଛୁ ସତ କହ? ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ହବ ଏଇ ଗତ ଅନୁମାନ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସିଧା କହ କେଇ ଦିନ ହେଲାଣି ପିଉଛୁ? ଏ ଶୀତ ମହୋତ୍ସବରେ ଏଇଠି ମଦଟାକୁ ଆମେ ଏତେ ଟାଇଟ୍ କରୁଛୁ ତା ଭିତରେ ତୁ ଗଳି ପଚି ପିଇ ଦେଇଛୁ ସତ କହ? ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ କାଲି ପିଇଦେଲୁ ନାହିଁ ନା ହଁ ସାର୍ କାଲି ଗୋଟେ ପିଆ ଆଚ୍ଛା ପରଦିନ ନା ନା ସତ କହ? ନା ପରଦିନ ପିଇନୁ ନା ପରଦିନ 2 ପ୍ୟାକ୍ ପିଇଥିଲି 2 ପ୍ୟାକ୍ ତା ପରଦିନ ଜମା ଶନିବାର ଥିଲା ମୁଁ ପିଇବି କେତେ ପ୍ୟାକ୍ ପିଇଛୁ? ଗୋଟେ କ୍ୱାଟ ପିଇ ଦେଇଛୁ ଆଉ ପିଇବି ତା ମାନେ ସପ୍ତାହ ସାରା ତୁ ପିଇଛୁ ସାର୍ ମଦ ଯଦି ନ ପିଇବ ତମେ କି ମଣିଷ? ଆମେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଉଛୁ ତମେ ଶୁଖିଲାରେ ଡାକିଲେ କିଏ ପଳେଇବ? ମୁଁ ଖାଲି କହିବ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସମସ୍ତେ ଯିବେ ଆରେ ବାବୁ ଏଇ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ସବୁବେଳେ ସୂଚନା ଦିଆହଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏମଣି ବିହାରୀ ପାଣି ଏମଣି ବିହାରୀ ପାଣି କାଇ ମନ୍ତର କଲା अरे पीला होड़ा फंडिया देते सबको बढ़िया कला होड़ा फंडिया देते सबको बढ़िया कला ये मोनी बिहारी पानी खाई मंतर कोला ये मोनी बिहारी पानी खाई मंतर कोला पीला होड़ा फंडिया देते सबको बढ़िया कला अरे होड़ा फंडिया देते सबको बढ़िया कला कटिते गरम हले पियार बोतल लोड़ा गरम हले पियार बोतल लोड़ा
ଭେଟିଆ ଯେତେ ସବୁ ଭେଟିଆ ଯେତେ ଜଣା ପଡିଲା ଆଉ ତାହେଲେ ତୁ ସତରେ ପିଇ ଦେଇଛୁ। ହଉ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ କଣ ବାହାରୁଛି ମଦର ସେ ବାଷ୍ପ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ମୋ ପେଟରେ ପରେ ଆଉ ଜଳା ହଉଛି ନା ଆରେ ଶୀତ ପଡୁଛି ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶପଥ କରୁଛି ହଁ। ମୁଁ କେବେ ପିଇବିନି ସାର୍। ତୁ ଶପଥ କରୁଥିବା ଏଇଭଳିଆ 10 ଥର ମତେ କହିସାରିଲୁ ମଦ ପିଉଛୁ କାହିଁକି? ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ମଦ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଦ ପିଇ ଗାଡି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୋର ସବୁବେଳେ ମଦ। ସାର୍ ଆଉ ପିଇବି ଆରେ ମଦ ପିଇଲେ ତୁ ନିଜେ ମରିବୁ, ମରିବୁ ଦରେ ଦରିଦ୍ର ହଉ। ସତରେ ନା? ହଁ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କହୁଥିଲା ମଦ ଯିଏ ନ ପିଉଛି ମଦ ସେ ନୁହେଁ ମର୍ଦ। ତୁ ଯୋଉ ମର୍ଦ ଟୋଟାଲ ଯଦି କାଟିବ ହାଡ ଫାଡ କାଢିଦବ 2.5 କିଲୋ ମାଂସ ବି ହବନି। ଲାଗୁଛି ଏମିତି ମାନେ ରାଇମୋହନ ପରିଡାକୁ କିଏ ବରଫ ଭିତରେ ପୁରେଇକିରି କାଢିଛି। ନାଗା 3 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ହବନି, ଗୋଟେ 8 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ର ଲୋକର ଡାଇଲଗ କହୁଛି। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ ଆମେ ଏଠି ଯେତେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଦିନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ। କୋଉଠି? ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା। ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳ କଥା କହୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛି। ବାଘ ନାଁ ଦେଇଛି ବାଘ, ହଁ। ଗାଈ ନାଁ ଦେଇଛି ଗାଈ, କୁକୁର ନାଁ ଦେଇଛି କୁକୁର। ଏଇ ମଣିଷ ଦେଇଛି। ତୋ ନାଁ ବି ଚୋର ଦିଆହେଇଛି। ହଁ ଏ ମଣିଷ ସବୁ ନାଁ ଦେଇଛି। ଯଦି ସାର୍ ସେଦିନରୁ ଗାଈ ନାଁ ଥାନ୍ତା ବାଘ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତେ? ଗଲୁ ଟିକେ ବାଘକୁ ଦୁଇଁ ଦବୁ କ୍ଷୀର ଦବ। ଯଦି ବାଘ ନାଁ ହେଇଥାନ୍ତା ଗାଈ ଆମେ ବି ଡାକିଥାନ୍ତେ ଗାଈ। ଆମେ ଛୁଆକୁ କହିଥାନ୍ତେ ଶୋଇପଡ ଗାଈ ଖାଇଦବ। ତେଣୁ ଏ ମଣିଷ ପନିପରିବା ନାଁ ଦେଇଛି। ଆ ନା ପାଣି କଖାରୁ, ଆ ନା କଦଳୀ। ଏ ମଣିଷ ଦେଇଛି। ଇଏ ଆଙ୍ଗୁଠି, ଇଏ ଚୁଟି, ଇଏ ଆଖି ଏଇ ମଣିଷ ଦେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆମ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନା ପନିପରିବା ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ବି ସେଇଆ ଡାକିଥାନ୍ତେ। ମନେକର ଆମ ଚୁଟି ନା ହେଇଥାନ୍ତା କୋଶଳା ଶାଗ, ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯାଇକି ସେଲୁନରେ କହିଥାନ୍ତେ ଭାଇନା ମୋ କୋଶଳା ଶାଗ ଗୁରା ଟିକେ କାଟିଦେଲ। ଝିଅ ପିଲା କହିଥାନ୍ତେ ଝିଅ ପିଲା ଆଲୋ ମିତା ତୋ କୋଶଳାରେ ଉଙ୍କୁଣି ହଉଛନ୍ତି। ମନେକର ଆମ ଆଖି ନା ହେଇଥାନ୍ତା ଟମାଟର, ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ କହିଥାନ୍ତେ ଓଇ ଢୋଳଉଛୁ କିଏ ଟମାଟର ଖୋଲିକି ବସ। ମନେକର ଆମ ନାକ ନା ହେଇଥାନ୍ତା ଲେମ୍ବୁ, ବାପା ମା କହିଥାନ୍ତେ ଧନ ଭାରି ଶୀତ ହଉଛି, ବର୍ଷା ହଉଛି ବୁଲୁ ନା ନାକରୁ ଲେମ୍ବୁରୁ ପାଣି ବାହାରିବ। ଆମ ବେକ ନା ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଗାଜର, ଆଚ୍ଛା ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ କହିଥାନ୍ତେ ଏଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନାଗିବୁନୁ ତ ଗାଜର ମୋଡ଼ିଦେବି। ଯଦି ଆମ ପେଟ ନା ହେଇଥାନ୍ତା କଖାରୁ ଆମେ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ ସାର୍ କାଲି ଅଧିକା ମଟନ ଖାଇଦେଲି ମୋ କଖାରୁରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତାକୁ ପଚରା ହେଇଥାନ୍ତା ହ୍ୟାଲୋ ମା ତୁ କାହିଁକି ରାଜି ହେଲୁନୁ? ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବିନି, ତାଙ୍କ କଖାରୁ ବଡ। ଯଦି ଆମ ନଖ ନା ହେଇଥାନ୍ତା ଲଙ୍କା ତାହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ କହିଥାନ୍ତେ ଏ ଶନିବାର ସବୁ ଲଙ୍କା କାଟିକି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ପଛରେ ନାଙ୍ଗୁଡ ଥିଲା। ଭଗବାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ କଲେ। ଯା ହଉ ଯଦି ଏଣେ ନାଙ୍ଗୁଡ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାନ୍ତା କି ଟେନସନ ଆଗେ ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଥାନ୍ତା ବିଶେଷ ସୂଚନା କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଙ୍ଗୁଡ ଖୋଲିକି ନାଙ୍ଗୁଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଧୋଇକି ଆସିବ। ତାପରେ ଯୋଉ ମଫଲର ବାହାରୁଛି ଲାଙ୍ଗୁଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାହାରିଥାନ୍ତା। ତାପରେ ନାଙ୍ଗୁଡ ଗଲାବେଳକୁ କାନରେ ପଶିଗଲାଣି, ତମେ ଚାଲୁଥିବ ସିଏ ଏପଟେ ଚାଲୁଥିବ। ହଠାତ୍ ଆସିବ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା କହିବ ସାର୍ 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 ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ପତିଆ ଚଢିଗଲା। ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅଟି ଧର ହଜି ଯାଇଛି ଡିକ୍ଲାର ହବ ଦୟାକରି କୁନି ଝିଅଟି ହଜି ଯାଇଛି, ତା ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ଗୋଟେ ଘୁଙ୍ଗୁର ନାଗିଛି, ତା ବାପା ମା ଆସି ତାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଡ ନାହିଁ, ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷ।
ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ବହୁତ ବଢିଆ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ରୋଲ କରୁଛ। ଏଇ ଲାଙ୍ଗୁଡକୁ ନେଇକି ହଁ। ଖୋକା ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗୀତ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମ ବାପାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ଜଣେ ମାଙ୍କଡ। ଆମ ବାପାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ଜଣେ ମାଙ୍କଡ। ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛକୁ ଡେଉଁଥିଲେ ପିଲା ପଡ଼ା ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଡ। ବାପାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ଜଣେ ମାଙ୍କଡ। ଆମ ବାପାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ଜଣେ ମାଙ୍କଡ। ମାଙ୍କଡ ହେଇଗଲ ନା? ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷ, ଆମେ ମାନେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଖିଦେବେ। ସବୁଠୁ ତାଙ୍କର କୋଉ ରୋଲ ଭଲ ଲାଗେ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରୋଲ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରୋଲ କାହିଁ କରେ ନା ଏଇଭଳିଆ ପୁରୁଷ ଆ ସହିତ କେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରୋଲ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ଗୋଟେ ଏଡି ବଡ ଲୋକ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଆମେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହବୁ, କଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ରୋଲ କରିବୁ? ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ମୁଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରୋଲ କରେ। ତା ବୋଲି ଏଠି ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଶଙ୍କର ଭାଇ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରୋଲ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆମର ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ତମେ ଯଦି ରାଜି ହଉନା ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ ରୋଲ କରିବି। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରୋଲ କରିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିଡିଓ ସାର୍ କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି? ସାର୍ କାହାନ୍ତି? ସାର୍ ଆଗରେ ଏପଟରେ, ତହସିଲଦାର ସାର୍ କୁଆଡେ ଗଲେ? ସେପଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଜଗି। ସାର୍ 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଶାଢୀ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଯାହା ମୁଁ କହିବି ସେଇଆ। ହଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭଏସ କାଢ। ହେଇଟି ଶୁଭୁଛି ନା ଦିଟା ପିଲାର ମା। ଆଉଥରେ ଆଉଥରେ। ହେଇଟି ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି? ପୁଅ ବଡ ହେଇଗଲାଣି। ନା ଆଉ ଟିକେ କମ କମ କମ, ଜଷ୍ଟ ବାହା ହେଇଛ। ତମେ କେମିତି ହଉଛ? ବୁଢୀ ହେଇକି ଭତ୍ତା ପାଇଲାଣି। ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ। ଭଗବାନ କି ଶୀତ ବାସ୍ ଯିବା। ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାତି 12ଟା, ମୁଁ ଭିଲିଆନ, ସିଏ ଘରେ ଏକା ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶୀତ ମହୋତ୍ସବ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି। ବାସ୍ କି ସୁଯୋଗ। ଯିବା। 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ହେ ଭଗବାନ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ଏତେ ଶୀତ ପଡୁଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁଆଡେ ବିଡିଓ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଠୁ ହଲି ପାରିବନି। ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ ଏକୁଟିଆ ଏ ଘର ଭିତରେ ଅଛି। ଏତିକିବେଳେ ତହସିଲଦାର ସାର୍ ମତେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଗେଧ ମାଙ୍କଡଟା 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ଗଛ ଉପରେ ରହିକି ଖାଲି ପୋକଉଛି। ଏଟା କୁକୁରଟା କାହିଁକି ଘର ପାଖରେ ଏମିତି ହଉଛି? ଭଗବାନ ଏ କୁକୁରଟାକୁ କିଏ ନେଇଯାଉ, ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଭଗବାନ ଘରେ ପଶିଗଲା, ମୋ କୁକୁରକୁ ଭାରି ଭୟ। ଦେଖ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ ଆସନି। ହେଲୋ ହେଲୋ। ଚିହ୍ନା କଣ୍ଠସ୍ୱର। ମଶା ତମେ? ଭିଲିଆନକୁ ମଶା। ତମେ ମୋର ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ମହାବଳ। ଦେଖ ମଶା, କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ତୁମେ ମତେ ପ୍ରେମ କରି ବସିଥିଲ। ଆମ ବାପା କହିଲେ ତୋର ଯଦି ତା ସହିତ ବାହାଘର ହୁଏ ଗାଁ ଲୋକ ଟାହି ଟାପରା କରିବେ, କହିବେ ତୁ କାହାକୁ ବାହା ହଉଛୁ? ତମ ଝିଅ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇଛି ସେ ଗୋଟେ ବାମନ, ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମ୍ୟାରେଜ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ମୋ ସଂସାରର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ତମେ ପୁଣି କାହିଁକି ମୋ କବାଟ ଖୋଲି ଧସେଇ ପଶିଛ? ଆଲୋ ଏଇ କଲେଜ ଲାଇଫରେ ତୁ ମତେ ଧୋକା ଦେଇଥିଲୁ, ଆଜି ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୋ ମଥାର ଶଙ୍ଖା ଆଉ ତୋ ହାତର ସିନ୍ଦୁରକୁ ପୋଛି ଦେବି ନା। ଭିଲିଆନ ହବ ମଥାରେ ଶଙ୍ଖା ହାତରେ ସିନ୍ଦୁର, ଆଉ କଣ ଓଢଣା ପାଦରେ ପକେଇବୁ? ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ତୋର ଔକାତ ନାହିଁ। ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇକି। କାହିଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହଉଛୁ? ତୋ ରୋଲ ଭିଲିଆନ ରୋଲ।
ଭିଲିଆନ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଦେବୁ ସେ ଠିକ ଅଛି। এইଭଳିଆ ମାନେ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ରୋଲ କଲେ ଏଇ ଅସୁବିଧା ହବ। ସାର୍ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏ ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ମାଟି ହଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆଉ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଏଠିକି ପ୍ରବଳ ଆଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ମାଟି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀରୀ। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଠିକ ବାଟରେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆଇଛନ୍ତି ଭେଟ ହେଲେ। କଣ କହିଲେ? ମତେ କହିଲେ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ କହିଲି ଡାକୁଛି ନା ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଏସ ଗୁରା ଏଇଭଳିଆ। ଆର୍ ୟୁ ଓଡ଼ିଆ? ମୁଁ କହିଲି नो नो आई एम आंध्रिया। No seriously are you ଓଡ଼ିଆ? ମୁଁ କହିଲି या ହଁ ଇଂଲିଶ କଥା କହିଲି। ତମେ ମାନେ ସକାଳ ହେଲେ କଣ ଖାଉଛ? ମୁଁ କହିଲି ଇଟା ଖାଉଛୁ। ଆରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯାହା ଖାଉଛୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କେହି ଖାଉନଥିବେ। ଭାତ ଥାଳି ଚାରି ପଟେ ଆଳୁରେ 100 ଆଇଟମ, ଆଳୁ ଭଜା, ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଆଳୁ ଦମ, ଆଳୁରେ 100 ଆଇଟମ। ଆଉ ତମେ କଣ ପଚାରୁଛ ଖାଉଛ ନା? ତମ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି କଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ମାଗି ଖାଉଛ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ଆଗରୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼, ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା, ଚକୁଳି ପିଠା, ଆରିସା ପିଠା ଏସବୁ ଖାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନିଜ ଫୁଡ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ଖାଇବାକୁ ନେଇ, ଆସ କିଏ ଖାଇବ ଆମ ରଜା ବାବୁ ଘର ଖାନା। ଆସ କିଏ ଖାଇବ ଆମ ରଜା ବାବୁ ଘର ଖାନା। ଘୋଡ଼ାର ଖୋସା ବଳିଆ, ଘୋଡ଼ାର ରସା ବଳିଆ, ହେଲେ ପୁର କିରି ମନ ପାଇନା। କିଏ ଖାଇବ ଆମ ରଜା ବାବୁ ଘର ଖାନା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଖାଇବା ଆଉ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଚାଇନା ଦେଶର ଖାଇବା ଆମେ ଖାଉଛେ। ମତେ କହିଲେ ତମେ ମାନେ କଣ ପିନ୍ଧୁଛ? ମୁଁ କହିଲି କଦଳୀ ପତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛୁ। ତମକୁ ଦେଖାଯାଉନି ଆମେ କଣ ପିନ୍ଧୁଛୁ? ତମ ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ଧୋତି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଠିକ କଥା। କଣ ଠିକ? ଧୋତିଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ କେତେ ସୁବିଧା ହଉଥିଲା। ବସିକିରି ଏକ କରୁଥିଲୁ, ଆଣ୍ଠୁ ରୋଗ ହଉନଥିଲା। ଚାରିଆଡୁ ପବନ ଘାଇଁ ଘାଇଁ ପଶୁଥିଲା, ଆଉ ଗରମ ହଉନଥିଲା। ଭଲ ଭଲ। ମୁଁ ଏଇନା ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ବୁଲେଟ ଚଲେଇବି, ଧୋତି ପଡିଥିବ ଫୁଲବାଣୀରେ, ମୁଁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡି। ଏଇଟା ଭୁଲ ଭାଲ କଥା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ସିଏ କିନ୍ତୁ ମତେ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଧୋତି ପିନ୍ଧି ତମ ଦେଶକୁ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପିଲା ଗୋଟା ଗୋଟା ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁ କଣା। ଗୋଟା ଝିଅ ପିଲା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଏଇଠି କଣା। ମୁଁ କହିଲି ଭଉଣୀ ଇଏ କଣ? ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବି ବୋଲି କଣା ରଖିଛି। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଆମ ଡ୍ରେସ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ସବୁଥିରେ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆମ ଏ ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ଶୀତ ମହୋତ୍ସବ ଅତିଥି ଦେବ ଭବ, ବିଦେଶୀ ମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଶ୍ମୀର ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ପାଇଁ ଗୋଟା ଜୋରଦାର କରତାଳି ହୁଏ ମାଟି ପାଇଁ। ଏ ମାଟିର ଐତିହ୍ୟ, ଏ ମାଟିର କଳା ସଂସ୍କୃତି, ଏ କନ୍ଧମାଳର ମାଟି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବ୍ୟାପି ଯାଉ, ଆହୁରି ପୃଥିବୀରେ ଆର ନାଁ ରହୁ। ବୋଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ବୁଝିଲେ ଶଙ୍କର? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଆଉ ନମସ୍କାର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନାହାନ୍ତି। କଣ କରୁଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ ଅଙ୍କଲ, ହାଇ ଆଣ୍ଟି, ଚିପି ଦେବି ତ ତଣ୍ଟି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ବାଏ ବାଏ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ବାଏ ବାଏ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଶଙ୍କର ଭାଇଙ୍କୁ ଅଙ୍କର ଭାଇ କରିବି। ଏ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଂଳାପ କହିବେ, ଜୋରଦାର କରତାଳି, ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି। ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିବି, ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଳାପ କହିବି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଡାଇଲଗ ଟିକେ କହିବେ। ଏ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ।
ଆଉ ଆପଣ ଆଗେ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ମନକୁ ମନ କହିଦେବ ହେଲିକପ୍ଟର ଆସିବ କାରରେ ଏଠିକି ଆସିବ ତାପରେ କହିବ ଆଉ ମୁଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଚଲଉଛି ସମସ୍ତେ ଉପରକୁ ଦେଖିଲ। ତାପରେ ଏଠିକି କେମିତି ଆସିବ? ଏତେ ଜୋର ବ୍ରେକ୍ ମାରୁଛୁ। ଆଉ ओके मित्रों 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 आप सबको बहुत बहुत बधाई है। आप इतने भारी संख्या में दारिंगबाड़ी का शीतोत्सव महोत्सव पर इकट्ठा हुआ है। मित्रों हमारा जो अधिकारियों है कितने ढंग से वो शीत महोत्सव को सजवाया है। सजवा मित्रों आप जो इतने भारी संख्या में इकट्ठा हुआ है मेरे सारे आपका प्यारा मुख्यमंत्री पूर्वतन नवीन जी है कि नहीं? है कि नहीं? जरा आवाज लगा के बोलिए मित्रों, एक साथ बोलिए नवीन बाबू जिंदाबाद। बोलिए मित्रों नवीन जी अब कैसे हो? मुख्यमंत्री नहीं मु मोहन बाबू को थैंक यू जनाऊ समस्ते मुख्यमंत्री मोहन बाबू को पाई जोरदार करताड़ी दियंतु। ये बात तो सच है मुख्यमंत्री आप नहीं है मगर इतने सारे योजना निकाल दिया है उनको संभालते संभालते हम कठिन दंड भुगता है। थैंक यू। आज शीत महोत्सव दारिंगबाड़ी कंधमालर माँ माने बापा माने पिला माने कलेक्टर सार एडीएम सार बीडीओ सार सेक्रेटरी बाबू चेयरमैन बाबू प्रेसिडेंट बाबू समस्त को नववर्ष अभिनंदन जना आप खुशी तो आपण मानकर प्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को मु धन्यवाद देवी। थैंक यू। प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पाई जोरदार करताली हेउ समस्ते कहतु राजनीति छाड़ी दियंतु गोटिए कथा कहतु मु ओडिया भारी बढ़िया विचार जेसन साखी गोपाल नड़िया जी किछि कहिबो आमे ओडिया ता पिठिरे खोलिबा गाड़िया गाड़िया। आपण प्रधानमंत्री अछंती आम दारिंगबाड़ी पाई आउरी किछि करंतु। भारतर द्वितीय काश्मीर दारिंगबाड़ी हिप हिप हुरे हिप हिप हुरे। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। अनुरोध करबी एठी जेते दर्शक अछंती आमर सीमा रेखारे प्रत्येक दिन वीर जवान माने निज जीवन को बलिदान देउचंती तांको पई गोटिए सेकंड ठिया बा नीरव रे अनुरोध करबी सैनिक माननको पई वीर जवान माननको पई जय जवान जय किसान। ये मेरे वतन के लोगों जरा आँखों में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये मेरे वतन के लोग जरा आँखों में भर लो पानी जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद
କରି ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମକୁ ସାମିଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ସାର୍, ଏଡିଏମ୍ ସାର୍, ତହସିଲଦାର ସାର୍ ଆଉ ବିଡିଓ ସାର୍ ଏବଂ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ଅନେକ ମହୋତ୍ସବକୁ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ମହୋତ୍ସବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଟା ଯିଏ ଆସିଛି ସେ ଜାଣିଛି ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ଯାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଭିତରେ ଆପଣ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଭିତରେ ବିଷୟରେ Okay. କହିପାରନ୍ତି। ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମହୋଦୟ, ଆମର ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ଏବଂ ବିଡିଓ ମହୋଦୟ। ଆପଣ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଦୟାକରି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ। ଖାଲି ତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କରତାଳି ଦେବେ, ଯାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ହେବ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଟିକେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଆସିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା